안녕하세요. 글로벌 영어 2주차 수업을 시작하겠습니다. 자, 지난주에는 샘플 수업을 했고요. 이번 주에는 본격적으로 새로운 테드 강연을 듣고 여러분들하고 스크립트를 함께 살펴보고 그 다음에 스크립트 그 강연에 대한 질문을 제가 2개 드릴 겁니다. 그래서 2개의 질문을 여러분들이 답해서 제가 거기 스크립트에 써놓은 제가 올릴 거거든요. 사이버 캠퍼스에 스크립트에 써놓은 이메일로 정해진 시간에 올려주시기 바랍니다. 스크립트를 답변을 저한테 보내주실 때는 반드시 그 이메일로 보내셔야 되고요. 이 정해진 시간에만 보내셔야 됩니다. 너무 일찍 보내셔도 안 되고 너무 늦게 보내셔도 안 됩니다. 반드시 사이버 캠퍼스에 게시된 그 정해진 시간에 보내주시기 바라요. 그리고 답을 보내실 때는 파일로 보내지 마시고 언제나 그 답변을 길지 않잖아요. 1번, 2번 2문제밖에 안 돼요. 그러니까 그 문제를 제가 코멘트를 달 수 있도록 제가 바로 답변을 피드백을 할 수 있도록 이메일에 그 답을 오려 붙여서 어딘가를 여러분들이 쓸 거 아닙니까? 그럼 그거를 그냥 오려 붙여서 제가 바로 답신, 리플라이 해서 거기다가 피드백을 해서 여러분들한테 보낼 수 있도록 그렇게 해주세요. 절대로 파일로 보내지 마시고, 그리고 여러분들의 답변을 그림 파일로 보내지도 마세요. 그러면은 제가 거기다가 이렇게 쓸 수가 없더라고요. 학생들이 왜 그렇게 하는지 어떻게 그렇게 하는지 잘 모르겠어요. 근데 그림 파일로 이렇게 오더라고요. 그러면 그림 파일은 내가 그 위에다가 이렇게 쓸 수가 없어요. 그러니까 보통 이메일 보내듯이 그 글자를 오려 붙여서 보내주시기 바랍니다. 자, 그러면 오늘 아티클이 아니고 오늘 수업을 한번 같이 공유하면서 보도록 하겠습니다. 오늘은 커뮤니티 활동에 대한 이야기예요. 올해 2021년 올해죠? 21년이었던 것 같은데 21년 2월 얼마 전이죠. 20년도였나? 지금 보면 나올 겁니다. 같은 최근 강연입니다. 2사람의 커뮤니티 워커예요. 지역 공동체에서 일하는 사람들인데 지역 공동체의 건축, 집이죠. 가옥을 좀 더 효율성을 높이는 그런 가옥을 만들어서 풍해, 여러 가지 그 재난에 견딜 수 있는 그리고 에너지도 효율적인 이런 집을 짓는 프로젝트를 하는 공동체 리더들의 이야기입니다. 이 세계적인 환경 위기라든지 이런 거는 전 지구적인 문제이지만 이 전 지구적인 문제를 해결하는 것은 로컬에서 해결책을 찾아야 되거든요. 그래서 요즘은 로컬이야말로 우리들이 처한 전 지구적인 문제에 대한 답이다. 이제 그렇게 많이 얘기합니다. 제가 그런 문제의식을 가지고 이 테드 강연을 제가 오늘 골랐습니다. 그래서 함께 같이 보시도록 할게요. 잠깐만요. 이렇게 돼 있군요. 잠깐만요. 자, 다시 공유하겠습니다. 제가 조금 잘못해놔가지고 네, 됐어요. 자, 공유가 됐죠? 자, 이 테드 강연입니다. 이게 한국어로도 나와요. 제가 한국어로 지금 참고를 했습니다. 영어로도 물론 나오고요. 한국어도 여러분들 참고하시면 돼요. 영어로 보면 영어로도 이렇게 나오고요. 한국어도 나옵니다. 그래서 한국어 언제든지 참고하시면 됩니다. 근데 내가 뭘 보려고 그랬지? 날짜를 보려고 그랬구나. 예. 여기 디테일을 보시면 이게 언제 나온 거냐면 여기 안 나오네. 카운트다운 2020. 그러니까 이게 조금
언제 그 녹음된 거지? 안 나오네. 2020, 그러니까 작년 건가 보다. 네, 작년 거인 것 같아요. 자, 그러면 이걸 한번 같이 보도록 할게요. 그냥 일단 한번 그냥 들어보세요. 짧아요. 제가 일부러 짧은 거 골랐습니다. Home. It's where we celebrate our triumphs, make our memories, and confront our challenges. And these days, there are plenty of those. An historic pandemic, wildfires, floods, and hurricanes all threaten our basic safety. These challenges hit even harder in communities that have been cut out of equal opportunities. In the U.S., unfair and racist housing policies called redlining have for decades forced Black, brown, indigenous, and poor white families into areas rife with toxic chemicals that make people sick. They're surrounded by concrete that traps heat. Extreme temperatures demand more cooling, more money, more energy, more carbon. Our problems are interconnected. Imagine all we can do when we realize the solutions are too. At the Solutions Project, we've seen that some of the people most impacted by COVID-19, least likely to have a steady place to call home, and most affected by the damage to our climate are already working on effective and scalable solutions. Take Buffalo and Miami, where affordable housing has become a community solution to the climate crisis. Buffalo, New York is the third poorest city in the United States and sixth most segregated, but our people power is strong. Over the last 15 years, my organization, Push Buffalo, has been working with residents to build green affordable housing, deploy renewable energy, and to grow the resilience and power in our communities. When we saw heating bills soar over the last decade, we organized to pass state policy, help small businesses, and to put our people to work weatherizing homes. We responded with eco-landscaping and green infrastructure when record rainfalls flooded our neighborhoods. We replaced the concrete that overwhelmed and made heat waves unbearable. Let us visit School 77, an 80,000 square foot public school building that was closed and abandoned for nearly a decade. But Push Buffalo and the community transformed it into solar-powered, affordable senior apartments and a community center. This is what the community wanted. When private developers were eyeing that school building for high-end loft apartments, 800 residents mobilized and came up with a plan. We became New York State's first community solar project. And during the coronavirus pandemic, a volunteer-run mutual aid hub. At Catalyst Miami and the Miami Climate Alliance, we work with dozens of other organizations to enact policies that provide safe housing and protect the climate. Here in Miami, we've seen a 400% increase in tidal flooding between 2006 and 2016. And I've seen 49 additional 90-degree days per year since 1970. We fought for the Miami Forever Bond to fund $400 million for affordable housing and climate solutions. Yet every day we continue to see luxury high-rise condos being built in our neighborhoods, adding more concrete and heat on the ground. Some of our members are taking matters into their own hands, literally. Conscious Contractors is a grassroots collective that formed during Hurricane Irma to protect, rebuild, and beautify our communities, all while increasing energy efficiency. They don't think that anyone should have to choose between paying a high AC bill and living in a hot and moldy house that will worsen respiratory illnesses such as asthma or coronavirus. They fix problems at the source. Advocates across the country are holding their governments accountable to climate solutions that keep their communities in place. We need to push for more affordable housing, green infrastructure, and flood protections, because these are the solutions that solve many problems at once. Climate change is the epic challenge of our lives, but we're confident we can solve it. Community leaders like Rawa and Zalalan are already doing it. We can create the future we want, but getting there is going to take everyone contributing around the world, wherever we call home. 자, 됐죠?
자, 그러면 스크립트를 제가 따와가지고 파일로 만들었습니다. 이 파일은 제가 여러분들한테 올려줄 거예요. 사이버 캠퍼스를 보시면 됩니다. 잠깐만요. 이게 뭐야? 이게 막 자동으로 나오네요. 자, 됐죠? 자, 이걸 보겠습니다. 자, 이제 와콤으로 잘 안 보이네. 던 치들, 아까 남자가 왜 그 나레이션 하잖아요. 그게 던 치들이라고 하는 사람인가 봐요. 자, 근데 요걸 보기 전에 그 문제를 먼저 봅시다. 그래야지 여러분들이 집중을 할 수가 있겠죠. 자, 문제를 먼저 볼게요. 자, 문제 1번은 우리말로 답하고 자, 1번은 요거 1번 있고 2번 있잖아요. 1번은 우리말로 답하고 2번은 영어로 답하는 거예요. 답은 정해진 시간, 제가 사이버 캠퍼스에 게시를 할 겁니다. 그럼 정해진 시간 몇 시부터 몇 시 이렇게 나올 거예요. 그러면 너무 빨리 보내지도 말고 늦게 보내지도 말고 여기로 보내주시면 됩니다. 아까 말한 거 잘 지키셔서 보내주시면 돼요. 자, 1번. What's going on in Buffalo and Miami for affordable housing and climate solutions? 지금 뭔가 affordable, 뭔가 사람들이 affordable이라는 말은 그 비용이 적절해서 누구나 그 가질 수 있는 비용이 굉장히 중요해요. 비용이 중요해서 누구나 가질 수 있는 활용 가능한 우리가 비용으로 우리가 비용 때문에 우리가 구입할 가능성이 있는 그런 집과 climate solution, 그러니까 지금 기후 때문에 많은 어려움이 도전들이 있단 말이에요. 그런 것들을 해결하는 이 두 가지 일을 하기 위해서 버팔로와 마이애미에서 무슨 일이 벌어지고 있습니까? 라고 하는 것이죠. 이거는 기사를 잘 읽고 잘 요약을 해주시면 됩니다. 우리말로 요약을 해주시면 되고요. 그 다음에 2번은 영어로 쓰는 거예요. 자, 영어로 쓸 때 일단 영어가 금방 안 써지죠. 그러면은 우리말로 쓰세요. 우리말로 쓰고 번역기 너무 좋잖아요. 번역기 한번 돌려보세요. 그러면 번역기를 잘 오려 붙여서 저한테 보내시면 됩니다. 그런데 오려 붙이기만 해서 보내면 공부가 안 되죠. 그러니까 우리말로 나는 이렇게 쓰고 싶어. 그런데 번역기를 돌려보니까 이렇게 나와. 그러면은 영어로 이렇게 쓰는 거구나 라는 걸 공부하고 나서 저한테 보내셔야 돼요. 그냥 쑥 오려 붙여서 보내기면 별 의미가 없습니다. 일단 자기가 한번 영어로 써보려고 해보는 것도 좋아요. 영어로 써보고 그 다음에 번역기 돌려서 번역기에서 이렇게 요즘 번역기가 되게 좋아요. 그래서 번역기를 돌려보고 이렇게 쓰는 거구나 라고 안 다음에 저한테 그래요, 이렇게 제가 생각했습니다 라고 보내주시면 되겠죠. 두 번째 문제는 뭐냐면 로컬 커뮤니티 리더가 지금 굉장히 위대한 일들을 하고 있어요. 아까 말한 그 두 사람이죠. 하나는 이 사람이요, 라와라고 하는 사람하고 젤랄렘이라고 하는 이 두 사람인데, 이 두 사람이 아주 정말 위대한 일을 하고 있어요. 물론 그 사람 둘만 하는 게 아니고 여러 가지 팀으로 돼서 일하고 있는데 이 사람들이 리더들이죠. Are there anything we can do? 우리 한국인으로서, 우리 대전 시민으로서 우리가 할 수 있는 일이 뭐가 있을까요? Affordable housing과 climate solution을 위해서. 우리가 지금 정림동, 지난 여름에 정림동에서 플러딩이 있어가지고 한 명이 사망하는 이런 일이 있었죠. 그리고 climate solution으로 인해서 생겨난 이렇게 저지대에서 이제 집을 이제 새로 마련하고 이런 것들이 있는데, 집이 우리는 굉장히 비싸잖아요. 서울은 그래도 서울보다는 낫지만, 그래서 이런 affordable housing과 climate solution을 함께 풀을 수 있는, 해결할 수 있는 것으로서 우리가 할 수 있는 것이 무엇일까요?
그 사람들이 했던 마이애미하고 버팔로에서 했던 일들을 보면서 우리도 그런 비슷한 일을 할 수 있을까? 한번 여러분들이 아이디어를 한번 짜내 보라는 그런 뜻입니다. 여기 대전 사람들은 대전에서, 혹은 여러분들이 로컬 홈타운, 여러분들이 뭐 어디 김천에서 왔으면 김천, 아니면 뭐 어디 전주에서 왔으면 전주, 그쪽에서, 대전이 아니라면 그 여러분들이 로컬 홈타운에서 할 수 있는 일, 여러분들이 클라이밋 체인지와 클라이밋 솔루션과 그 다음에 어포더블 하우징을 위해서 여러분들이 할 수 있는 일이 무엇일까를 생각해서 한번 써보세요. 좀 어려운 문제입니다. 그죠? 저도 언뜻 생각이 잘 안 나더라고요. 그래서 여러분들이 할 수 있는 일이 무엇일까 한번 생각해서 한번 써보세요. 자, 그러면 이 사람들은 어떤 일을 했는가를 한번 자세히 보도록 하겠습니다. 자, home. 아까 그 남자는 home. 자, 집, 가정, home. It's where we celebrate our triumphs. 그것은 어떤 곳이, home은 어떤 곳이냐면 우리가 우리들의 성공, 승리를 갖다가 축하하고, make our memories, 우리들의 기억을 만들어내고, and confront our challenges, 우리들의 도전을 직면하는 바로 그곳. 그것이 바로 우리들의 home이죠. home. These days, 오늘날, there are plenty of those. 여기서 those는 뭐 triumph도 있고, 메모리도 있고, 챌린지가 있지만은 여기서는 챌린지를 의미합니다. 근데 여기에 오늘날에는 많은 도전들이 있죠. 우리 집에는 우리가 해결해야 할 많은 도전들이 있습니다. 도전들이라는 말은 어려움, 이런 뜻이에요. 어려움. An historic pandemic. 어떤 어려움이 있냐면 정말 역사의 길이 남을 그런 말이죠. 지금 코로나 바이러스. 그 다음에 산불. 미국은 산불도 굉장히 지독했죠. 그 다음에 flood, 홍수. 그 다음에 허리케인. 뭐 이런 모든 것들이 우리의 가장 기본적인 안전을 위협하고 있어요. 그러니까 미국도 지금 그렇습니다. 우리는 지금 플러드 있었죠. 지난 여름에 허리케인은 우리 태풍인데 요거는 딱히 뭐 아니다. 부산 같은 데는 심했죠. 그래서 왜 그 굴다리 밑으로 지하차도에서 거기 물이 갑자기 들어와가지고 왜 지난 여름에 사람들 죽고 그랬어요. 산불, 올해는 산불이 뭐 딱히 없었죠. 근데 해마다 뭐 저쪽 강원도 쪽에 산불이 굉장하잖아요. 우리도. 자, 이런 일들이 우리들의 안전, 재난으로 인해서, 이런 여러 가지 재난들로 인해서 우리들의 안전이 위협받고 있어요. 자, 그래서 우리가 우리가 어떤 공동체, 국가적으로 해결해야 될 문제도 있지, 국가적으로 어떤 대응해야 될 부분도 있지만 우리가 커뮤니티로서 우리가 해야 될 부분이 뭐가 있겠느냐, 이런 말이에요. 여긴 주로 하우징 얘기가 나오지만 여러분들은 꼭 뭐 하우징 얘기를 써도 돼요. 근데 꼭 하우징으로 딱히 없으면, 하우징에 대한 대책이 딱히 없으면 팬데믹에 대응할 수 있는 뭐 이런 거를 써도 괜찮아요. 이번에 팬데믹 같은 경우는 이번에 우리 작년 1월 20일 날 처음 확진자가 나와가지고 1년이 넘었잖아요. 근데 이런 모든 대응은 사실 뭐 우리 질병관리본부에서 하긴 했지만 각 지자체의 역할이 굉장히 컸습니다. 이번에는 지자체에서 뭐 그 방역 활동도 굉장히 잘 해냈고, 그 다음에 그 재난지원금 이런 것들도 지자체에서 먼저 시작하고 그랬죠. 그래서 지자체의 역할이 굉장히 굉장히 컸죠. 그 어느 때보다도 큰 아주 좋은 성과를 거뒀습니다. 그래서 이러한 어떤 재난들이 앞으로도 계속 닥쳐올 텐데, 이런 것들에서 어떤 로컬, 지역 지자체에서, 로컬 커뮤니티, 공동체에서 과연 우리가 어떤 일들을 할 수 있을까? 그러니까 대전시면 시 지자체라고도 볼 수 있지만 구 차원에서도 뭔가 할 수 있는 일이 있어요. 이번에 우리 아이가 이제 그 격리를 했어요. 2주 동안 격리를 할 때 보니까 지자체에서 계속해서 연락이 오고 구청에서 연락이 오더라고요. 전화로 계속 그 팔로우업하고, 그리고 음식도 보내주고요. 그래서 좀 감동을 받았어요. 굉장히 신속하게 움직이더라고요. 그럼 구청 차원에서 그런 일들을 아주 신속하게 참 잘 해냈었어요. 여기는 주로 이제 주택에 대한 문제만 나오지만은 우리는 팬데믹과 관련해서도 지자체가 할 수 있는 일이 무엇인가, 여러분들이 한번 아이디어가 있으면은
위협다. 2번에서 한번 써주셔도 되겠습니다. 자, 이런 안전을 우리가 위협당하고 있어요. These challenges hit even harder in the communities that have been cut out of equal opportunities. 이제 이러한 도전들은 이런 공동체 안에서 더욱더 심하게 때리고 있습니다. 더 심하게 맞닥뜨리고 있다 이런 말이죠. 공동체에서 심하게 치고 있다. 이런 챌린지가 치고 있다. 이게 영어식 표현이죠. 어떤 커뮤니티냐면 cut out of equal opportunities. 그러니까 평등한 기회로부터 잘려진 그런 공동체. 그러니까 평등한 기회를 제대로 받지 못하는 그런 공동체. 평등한 기회로부터 소외되고 배타되어진 이런 공동체에 이런 도전이 더욱더 심하게 도전이 심하게 이 사람들에게 피해를 주고 있다. 이제 이런 말이 되겠죠. 자, 그래서 재난 안전이 이제 굉장히 중요한 부분이죠. In the US, 미국에서 unfair and racist housing policies called redlining. 이건 뭐냐면은요. 이제 그 불공정하고 매우 그 인종차별적인 하우스 정책이 있나 봐요. 정책이 좀 불공정하고 인종차별적인가 보죠. 근데 이거를 뭐라고 부르냐면 레드라이닝이라고 부른대요. 이 레드라이닝은 사전 찾아보면 나옵니다. 이게 무슨 뜻이냐면 특정 경계 지구에 대해서 대출을 거부하는 거예요. 자, 이 지역은 아마 이제 좀 못 사는 동네다. 흑인 구역이다. 이제 이렇게 하면은 그쪽 구역에 대해서 레드 라이닝을, 그러니까 빨간 줄을 이렇게 치는 거죠. 빨간 줄을 이렇게 쳐가지고 거긴 대출을 안 해줘. 이제 뭐 이런 게 있나 봐요. 그러니까 정책적으로 차별하는 것이죠. 이런 팔러시는 half a decade, 수십 년 동안 have forced예요. 해왔다. 뭐를? 흑인들, 그 다음에 브라운, 갈색, 그 다음에 토착민들, 그 다음에 가난한 백인 가족들을 forced, 이쪽으로 강제했어요. 몰아넣었어요. 어디로? 지역으로 몰아넣었어요. 수십 년 동안 가난한 사람들을 이런 레드 라이닝을 통해서 어디로 이 사람들을 몰아넣어, 대출을 안 해주니까 어디로 몰아넣었냐면 rife with toxic chemicals, 매우 유독한 화학물질로 넘치는 지역이에요. rife가 에어리아를 꾸며주는 말입니다. 톡식 케미칼이 넘치는 지역으로 사람들이 이쪽으로 들어가야만 했던 거예요. 그러니까 뭐 그쪽에 들어가 살면 병도 나고 그렇겠죠. chemical that make people sick, 사람들을 아프게 만드는 이런 톡식 케미칼로 넘치는 지역으로 이러이러한 사람들을 수십 년 동안 몰아넣었어요. 이런 정책이. They are surrounded by concrete. 그들은 어떤 지역에서 살고 있냐면 콘크리트로 둘러싸여 있어. 근데 가만히 있으면 콘크리트로 산다고 뭐라고 하잖아요. 근데 우리 아파트 생각해 보세요. 다 콘크리트야. 그지? 우리 아파트 되게 좋아하잖아요. 아파트 한 채만 있으면 얼마나 정말 좋아요. 근데 그 아파트가 콘크리트거든. 근데 여기는 콘크리트 못 살겠다. 이제 이 얘기예요. 그래서 좀 느낌이 좀 이상하더라고요. 이거 읽으면서. 콘크리트. 이 사람들이 못 사는 지역으로 가게 되면서 못 사는 지역이 어디요? 콘크리트로 가득한 지역에서 살게 됐다. 이런 말이에요. 거기는 톡식 케미칼이 가득한 곳이에요. 이거 어쩌면 좋습니까? 우리는 다 콘크리트 아파트에서 우리 살고 있잖아요. 우리도 이거 지금 문제의식이 별로 없는데 이것도 우리도 문제의식을 좀 가져야 될 것 같아요. 그죠? 콘크리트에 둘러싸여 있다. 이걸 뭐냐면 trap heat, 히트를 갖다 딱 가두는 거예요. 그러니까 콘크리트에 살면 히트가 가둬져 가지고 이제 에어 컨디셔닝이 많이 필요한 것이죠. 에어 컨디셔닝. 뭐 단열은 되어 있겠지만 traps heat, 그러니까 무진장 더운 거예요. 그러면 어떻게 돼요? 더우니까 에어컨, 우리도 막 집마다 에어컨 다 들어있잖아. 우리 집도 있긴 있어요. 다 있어요. 근데 1년에 한 열흘 정도밖에 안 키는 것 같아요. 우리는 1층이라 좀 시원해가지고. 자, 보세요. 콘크리트로 둘러싸여 있다. 이런 못 사는 사람들이 이동을 하게 되는데, 이동하는 곳은 콘크리트로 둘러싸여 있어서 여기는 너무 더운 거예요. 자, 그래가지고
extreme temperatures demand more cooling. 이런 극단적인 온도가 생겨나니까 이제 기후 변화 때문에 온도가 자꾸 올라가잖아요. 그래서 우리 식목일도 바꾼다고 그러더라고요. 땡겨지나 보죠. 그래서 extreme temperature 때문에 more cooling, 좀 더 많은 냉각과 냉각이 필요하니까 more money가 필요하고 more energy가 필요하고 more carbon, 더 많은 탄소가 필요해지는 거예요. 기후 변화 때문에 온도는 올라가는데 콘크리트니까 더 온도가 올라가겠죠. 그죠? trap heat 하니까. 그래서 더 많은 에너지를 필요로 한다. 이제 이런 말입니다. Our problems are interconnected. 이러니까 우리의 문제들은 다 연결이 돼요. climate change 때문에 온도가 올라가고 콘크리트 이제 뭐 못 사는 사람들이, 그러니까 인종 차별 때문에 못 사는 사람들이 콘크리트 지역으로 올라가고, 그다음에 기후 변화 때문에 콘크리트 지역에 사는 사람들은 더욱더 더워지고, 그러니까 더 많은 쿨링이 필요하고 더 많은 에너지가 필요하고 더 많은 탄소를 배출하게 되는 것이죠. 그래서 이것들이 문제가라는 거예요. 그래서 이런 문제들은 전부 다 차별과 기후변화 이런 것들이 전부 다 interconnected, 연결되어 있다는 거예요. Imagine all we can do. 우리가 할 수 있는 일이 무엇일까? When we realize the solutions are interconnected to, 여기서 interconnected가 생략되어 있습니다. 솔루션도 우리가 솔루션도 마찬가지로 interconnected 되겠죠. 문제가 interconnected 되어 있으니까 솔루션도 interconnected 될 수밖에 없겠죠. 한 것을 우리가 깨달았을 때 우리가 할 수 있는 것을 한번 상상해 보십시오. 이런 말입니다. 이게 움직이려면 이게 이렇게 취소를 해야 돼요. 그래서 아이고 근데 넘어갔죠? 자 그래서 at solution project, 이건 이제 대문자로 되어 있잖아요. solution project라고 하는 어떤 기구, 시민단체 어떤 기구가 있는 것 같아요. solution project라고 하는 곳에서 we've seen, 우리는 보았다. some of the people, 어떤 사람들이죠? 어떤 사람들이냐면 most impacted by COVID-19, 코로나 바이러스에서 가장 영향을 받은 사람들. 그러니까 이것도 왜 그 코로나 바이러스가 상층 좀 이렇게 여유 있는 사람들보다도 여유가 없는, 그러니까 대체로 그런 사람들이 유색인종들이죠. 이런 사람들이 코로나 바이러스에 더 많이 걸렸다는 거 아닙니까? 그래서 이런 것들에 의해서 영향을 받은 사람들, 이런 사람들은 또 뭐예요? least likely to have a steady place to call home. 홈이라고 불릴 만한 어떤 그 안전한 장소, steady, 이렇게 꾸준한 장소, 뭐 이런 말이에요. 안전하고 꾸준하게 머무를 수 있는 이런 장소를 가질 가능성이 적은, least likely, 적은 이런 사람들. 그리고 most affected by damage to our climate. 우리들의 그 날씨의 데미지, 날씨로 인한 데미지에 의해서 가장 영향을 받을 가능성이 있는 그런 사람들이, 여기에 대한 동사가 이거예요. 지금 효과 있고 확장 가능한 이런 뜻이에요. scalable, 확장 가능한 뭐죠? 해법을 위해서 지금 이미 일하고 있다 이런 말이에요. 가장 열악한 환경에 있는 사람들이 정말 effective한 솔루션을 위해서 지금 일하고 있는 것을 우리는 본다. 어디에서? 솔루션 프로젝트 이런 데 있으면 더 열악한 환경에 있는 사람들이 솔루션을 위해서 일하고 있다 이런 말이에요. 그러니까 자기가 뭐 안전한 환경에 있는 사람들은 사실 뭐 그렇죠. 몸에 와닿는 그런 피해가 없으니까 아무래도 솔루션을 위해서 일할 가능성이 적겠죠. 그러니까 이런 사람들이 지금 솔루션을 위해서 일하고 있다 이런 말입니다. Take Buffalo and Miami. 마이애미와 한번 버팔로를 한번 보자. 한번 예를 들어서 보자 이런 말입니다. 이곳에서는, 이 두 곳에서는 affordable housing, 이제 정말 사람들이 비용이 저렴해서 가질 수 있는 그런 집, 주택, 이것이 커뮤니티 솔루션이 된 거예요. 클라이밋 크라이시스에 대한 어떤 커뮤니티 차원의, 지역 공동체 차원의 그 솔루션이 되었다 이런 말입니다. 그러니까 이 사람들이
지금 자꾸 이렇게 콘크리트 문제가 있으니까 가난한 사람들이 콘크리트로 가게 되고 콘크리트에서 이제 이런 문제들이 있고 많은 그 또 환경 오염을 계속 일으키잖아요. 일으키니까 affordable housing이야말로 솔루션이다라고 하는 이런 결론을 갖게 된 거죠. 그래서 affordable housing을 이제 짓게 만드는 거죠. 그러려면 돈이 필요하잖아요. 거기서 돈을 끌어와서 affordable housing을 갖게 되고 그러면 그런 사람들이 그런 곳에 오니까 조금 더 efficient한 열 효율 면에서 좀 더 efficient한 그런 곳에서 살게 되니까 뭐 환경도 해결하고 차별적인 그런 환경도 safe한 그런 곳에서 있으니까 차별의 문제도 극복하게 되고 이런 여러 가지 일석이조의 효과를 보게 되는 것이죠. 자, 그래서 라와 이 사람 이름이에요. 걸마지온이라는 라와라고 하는 맨 앞에 나왔던 그 여성이죠. 자, 버팔로 이 사람이 하는 말입니다. 버팔로 뉴욕 주 이건 주의 이름이에요. 주 버팔로 이게 버팔로가 어디에 있냐면 저 끝에 토론토 그 카나다와 국경에 있는 그 도시예요. 그 버팔로는 is the third poorest city in the United States. 미국에서 세 번째로 가난한 도시래요. 잘 몰랐어요. 이게 되게 가난한 도시구나. 그리고 sixth most segregated, 가장 여섯 번째로 가장 segregated라는 말은 뭐냐면 인종 차별적인 도시다 이런 말이에요. segregated라는 말은 분리된 이런 뜻이에요. 인종으로 자, 니네 북쪽에는 백인들 살아. 남쪽에는 흑인들 살아. 이런 식으로 흑백이 분리된 곳 이런 뜻이에요. 되게 그 남쪽이 그런데 버팔로는 북쪽이거든요. 그런데 여섯 번째로 segregated된 도시라는 겁니다. 이런 곳이라는 거예요. 그러나 our people power 그런데 우리 그 주민들의 힘이죠. 주민들의 힘은 아주 강하다. 이렇게 얘기하는 겁니다. Over the last 15 years 지난 15년에 걸쳐서 우리 기구인 푸시 버팔로라고 하는 그 어떤 그 시민 단체 이런 기구가 있나 봐요. 이 기구가 has been working with the residents 주민들과 함께 일해 왔어요. To build green affordable housing. 그 green 아시죠? 녹색 그 affordable housing 주택을 짓기 위해서 일해 왔어요. 그다음에 renewable 재활용 가능한 에너지를 갖다가 배치해요. 그다음에 grow resilience 뭐 하기 위해서 어떤 탄력성을 그러니까 여기 빌드하고 요거를 요런 것들을 빌드하고 그다음에 또 뭐 하려고 노력해요? 탄력성과 힘을 길러요. 우리 커뮤니티 안에서 회복력이에요. 회복력. 어떤 사건이 일어났을 때 어떤 재난이 일어났을 때 재빨리 탄력성 있게 회복할 수 있는 능력이죠. 회복력과 힘을 기르기 위해서. 그리고 이런 것을 빌드하고 요것을 디플로이하기 위해서 주민들과 함께 지금 일하고 있다. 이런 말입니다. 그러니까 이제 이런 커뮤니티 근데 이런 사람들 어떻게 일을 하는지 잘 모르겠어요. 이게 어떤 시민 단체인데 이게 정부의 지원을 아마 받겠죠. 이런 단체들이 잘 모르겠어요. 이런 것들을 한번 논문으로 써봐. 미국에서의 커뮤니티 워커스들이 어떻게 일하고 있는가 이런 것들을 조사해가지고 논문을 써서 우리들한테 어떤 샘플을 보여주는 것도 되게 좋은 것 같아요. 자, 이 사람들이 일단 어떻게 일하고 있는지 한번 봅시다. When it saw heating bills soar over the last decade, 지난 10년에 걸쳐서 그러니까 연료죠. 그러니까 아니 저기 뭐죠? 전기 우리식으로 하면 우리는 그 연료 히팅. 그러니까 집을 따뜻하게 하는 거죠. 따뜻하게 하는 그 요금이 막 soar, 막 치솟는 거예요. 치솟는 것을 봤을 때, 그러니까 그 연료비가 막 올라가는 겁니다. 올라가는 것을 막 이렇게 굉장히 연료비가 증가했나 보죠. 이럴 때 we organized 우리는 그 어떤 그 조직을 했어요. 뭐 하기 위해서 state policy 어떤 그 주의 정책을 갖다가 통과시키기 위해서 organize 조직을 했어요. 그러니까 주에서 정책을 통과시키는 거죠. 그 다음에 help small business 작은 비즈니스를 돕고요. 그 다음에 우리의 주민들이
weathering homes. 이 weathering이라는 것은 따뜻한 집이에요. 그러니까 단열재가 들어가서 기후에 잘 견딜 수 있는 집을 만드는 것이죠. 집을 만들기 위해서 사람들을 여기서는 그러니까 뭐 모빌라이즈 한다, 이런 움직이게 하는 것이죠. 움직이게 하기 위해서 우리는 organize, 어떤 조직을 한 것이죠. 그러니까 뭐 주정부 차원에서 정책을 통과하도록 하고 스몰 비즈니스를 돕고, 그리고 사람들이 자기네 집을 만드는데 단열재를 잘 넣어서 따뜻한 집을 만들도록 그렇게 이제 그 운동을 한 것이죠. 그리고 we responded with eco landscape. 이거는 뭐냐면은요, eco landscape, 생태 환경과 그 다음에 green, 녹색 그 infrastructure를 가지고, 이런 정책을 가지고 이 사람들이 이제 반응을 했어요. 대응을 했다, 이런 말입니다. 녹색 정책, eco landscape. 이것이 구체적으로 뭔지는 모르겠어요. eco landscaping, 그 다음에 green infrastructure. 인프라스트럭처 뭐 다리 놓고 뭐 여러 가지 뭐 있죠. 이런 것들을 생태 친화적인 이제 이런 것들로 만들려고 이제 노력을 했다, 이런 말입니다. When record rainfalls flooded our neighborhoods. 아주 기록적인 강수량이 우리 이웃을 갖다가 홍수를 나게 만들었을 때에 우리는 콘크리트를 갖다 바꿔버렸어요. 콘크리트를 갖다 대체시켜 버렸어요. 우리는 콘크리트를 대체시킨다는 게 상상이 안 되죠. 다 아파트를 어떻게 다 대체하냐고. 이 사람들은 콘크리트 건물이 많이 없어요. 전부 다 목재로 져요. 그러고 보니까 그렇네요. 목재로 다 져요. 사람들. Replace the concrete, overwhelmed, made heat waves unbearable. 사람들을 갖다 놀라게 만들고, 그 다음에 열 웨이브를 못 견디게 만들었던 콘크리트를 갖다가 대체시켜 버렸어요. 와, 그럼 우리는 어떻게 해야 되는 거야 도대체? 대책이 안 서죠. 우린 다 콘크리트인데, 그죠? 자, let us visit School 77. School 77 학교, 여기를 한번 가봅시다. 이거는 8만 square foot public school 빌딩이에요. 공립학교 빌딩입니다. 굉장히 큰 8만 square면 저도 어느 정도는 잘 모르겠네요. 8만 square의 public school 빌딩인데 that was closed. 이제 문을 닫았어요. 폐쇄되었고 무려 10년 가까이 버려진 그 학교를 한번 가봅시다, 이런 말입니다. 그런데 버려졌지만 푸시버 팔로우, 아까 그 기구죠. 그 다음에 커뮤니티가, 이 공동체가 그곳을, 그 빌딩을 갖다 뭘로 바꿨냐면, 아까 사진 나왔었죠. 소울 펄, 태양열로 그 파워드 되고 어떤 그 저렴한 시니어 아파트, 노인 아파트로 변모시켜 버렸어요. 학교 빌딩을 갖다가 노인 아파트로, 솔러 시스템으로 태양열로 움직이는 어포더블한, 저렴한, 비용적으로 저렴한 시니어 아파트로 바뀌었어요. 그 다음에 또 커뮤니티 센터로 바꿔버렸어요. 지역 공동체 센터죠. 그래서 사람들이 고립되잖아요. 노인들은 특히 고립되는데 고립되지 않도록 뭐 이제 커뮤니티 센터를 만들어서 거기서 운동도 하게 하고, 뭔가 그 뭐 엔터테인먼트 이런 것도 만들고 뭐 활동도 하게 하고, 이제 이런 커뮤니티 센터를 만들었다는 겁니다. This is what community wanted. 이것이 바로 이 공동체가 원하는 것이었어요. 우리나라도 커뮤니티 센터, 동사무소 같은 데 하면 조그만 커뮤니티 센터가 있죠. 근데 미국은 그 커뮤니티 센터가 되게 잘 돼 있어요. 거기 가면은 뭐 수영장 뭐 이런 것도 있고, 이제 그렇죠. 우리도 왜 아파트에 보면 커뮤니티 센터가 있잖아요. 이제 그런 식이죠. 근데 이제 문제는 우리가 전부 다 콘크리트라는 거지. 이제 When private developers were eyeing that school building for high-end loft apartments, 자, private, 어떤 민간 그 개발자들이 그
스쿨 빌딩을 갖다 눈독 들였어요. 딱 뭐를 위해서? 첨단 복층 아파트를 딱 세우려고 복층 아파트를 세우려고 이제 딱 눈독을 들여놓고 있었는데 그때에 800명의 그 주민들이 모빌라이즈도 움직이고 하나의 플랜을 갖다가 세운 거예요. came up with 플랜을 딱 세운 거예요. We became, 그리고 나서 우리가 뭐냐면 뉴욕 스테이트의 처음 커뮤니티 솔로 프로젝트가 되었어요. 그래가지고 그 빌딩에다가 800명이 움직여가지고 거기에 시니어 아파트를 만들고 커뮤니티 센터를 처음으로 뉴욕시티에서 처음으로 이런 프로젝트가 되었다 이런 말입니다. 그리고 코로나 바이러스 팬데믹 동안에 이 800명의 주민들이 자원봉사자로 움직이는 공동 에이드면은 뭐 상호 부조 허브 중심이 되었다 이런 말입니다. 그러니까 지역 공동체 800명이 그 어려운 사람들에게 이제 뭐 상호 부조에 음식도 나눠주고 뭐 이제 이런 일들을 한 것이죠. 이런 상호 부조 에이드 허브를 자원봉사자가 움직이는, 누가 돈을 주는 게 아니에요. 자원봉사자는 스스로 움직이는 거죠. 자발적으로 움직이는 거죠. 그런 일을 해냈다 이런 말입니다. 우리도 자원봉사자 뭐 이런 것도 많이 있었죠. 간호사들이 왜 대구 처음에 막 그 신천지 이걸로 발발했을 때 전국에서 그 간호사들이 그쪽으로 가고 소방대원들이 그쪽으로 가고 그랬죠. 정말 눈물 나는 이런 일들이 우리도 있기는 있었죠. 자, 그 다음에 이제 마이애미 이야기입니다. 자, 그 마이애미 아까 그 나왔던 그 여성 이름이죠. 여기는 그 기구의 이름이 캐틀리스트 마이애미라고 하는 그 고유명사예요. 그 다음에 마이애미 클라이밋 얼라이언스 이런 기구죠. 그런 기구에서 We work with dozens of other organizations. 우리는 한 dozen이면 12개죠. 그런데 dozens니까 뭐 12개 곱하기 2 하는 24개, 뭐 36개 뭐 이렇게 되겠죠. 그 많은, 꽤 많은 거죠. 꽤 많은 다른 기구들과 함께 일했어요. 뭐 하기 위해서? 어떤 정책을 시행하기 위해서, 인액트하면 시행하는 거예요. 시행하기 위해서 함께 다른 기구들과 함께 일했어요. 어떤 policy냐면 provide safe housing, 안전한 주택을 제공하고요. 그 다음에 기후를 보호하는 이런 정책을 시행하기 위해서 다른 기구들과 함께 일했다는 겁니다. 여기 마이애미에서 we've seen 400% increase in tidal flooding between 2006 and 2016. 2006년과 2016년 10년 사이죠. 10년 사이에 조류로 인한 그 홍수예요. 그러니까 조류가 이렇게 왜 밀물 이렇게 물이 들어올 때 홍수가 일어나는데 그 홍수에서 400%가 이제 물이 늘어나는 겁니다. 그러니까 해수면이 확 올라가는 거죠. 그런 일들을 봤다. 이런 뭐 홍수가 엄청나게 나는 거죠. 이런 일들이 있었고요. 그 다음에 입신 49번의 추가적인 90 days, 그러니까 보통 90이면 이게 화씨예요. 이게 화씨가 우리식으로 하면 섭씨로 하면 32도랍니다. 32도적으로 매년 32도가 되는 날이 매년 49일 정도 늘어났다 이런 말이에요. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 32도 이상이 되는 날이 마이애미에서 가령 한 뭐 1년에 한 40일이었다. 그런데 32도가 넘는 날이 그러니까 89일이 되는 거예요. 매년. 이렇게 추가로 32도가 넘는 날들이 늘어났다 이런 말입니다. 그러니까 온난을 하죠. 굉장히 더워진 거죠. 이것이 1972년, 70년 이래로 그랬다는 겁니다. 그래서 우리는 뭐를 위해서 싸웠냐면 마이애미 포레버 채권을 얻기 위해서 싸웠어요. 뭐를 하기 위해서? 펀드 $400 million, 400 밀리언 달러를 지원하기 위해서, 기금을 만들기 위해서 이 본드를 아마
채권을 만들었나 봐요. 그 채권을 이제 발행했던 것이죠. 뭐를 위해서? 이 모든 것들이 이 돈이 왜 필요했냐면 affordable 저렴한 하우징 주택 공급이죠. 그 다음에 클라이밋 솔루션을 위한 것이었었어요. 그래서 기금을 마련한 겁니다. Yet every day we continue to see. 그렇지만 이런 기금을 주택을 위해서 기금을 마련하는데요. 계속해서 아주 사치스러운 하이라이즈 콘도 높은 그 고층이죠. 고층 콘도들을 계속 봐요. Being built in our neighborhood. 우리 주변에서 이웃에서 고층 콘도 건물이 막 올라가는 것을 봅니다. Adding more concrete and heat on the ground. 이 지상에 더 많은 콘크리트와 히트를 더하는 거죠. 그래서 콘크리트 건물 콘도들이 막 올라가니까 지상에서의 온도가 막 올라가는 거죠. 그래서 여러 가지 한편에서는 노력을 하고 있지만은 한편에서는 콘도를 세우면서 지상에서의 온도가 계속 올라가는 거죠. Some of our members, 우리들의 멤버 어떤 사람들은 taking 이 문제를 갖다가 그들의 손으로 가져오고 있다. 그들 손으로 해결하려고 노력하고 있다. 말 그대로. 이런 문제들이 콘도가 막 세워지고 막 이렇게 하는데 이걸 어떻게 해결해야 될까? 그들의 문제로 여기고 이 문제를 해결하려고 노력하고 있다. 이런 말이에요. 그게 뭐냐면 conscious contractor라는 이것도 고유명사예요. 의식 있는 뭐 계약자 이런 어떤 organization 기구가 있나 봐요. 이거는 grassroots collective인데 어떤 민초들의 집단인데요. 이 사람들은 뭐 하고 있는 사람들이냐면 허리케인 얼마 동안에 형성되었던 그룹이에요. 뭐 하려고? 우리 공동체를 갖다가 보호하고 다시 재건하고 그 다음에 아름답게 만들기 위해서 허리케인 얼마 동안에 형성되었던 그라스루트 집단인 것이죠. 그리고 이들은 뭐 하고 있었냐면 increasing energy efficiency, 에너지의 효율성을 인크리즈하기 위해서 이런 것들도 하면서 이런 것들을 하면서 또 에너지 효율성을 높이기 위해서 형성되었던 grassroots collectivity라는 겁니다. 지저분하니까 좀 지울게요. 거의 다 됐습니다. 이 지역의 전역에 있어서의 이 옹호자들은 이 지역이라는 것은 옹호자들은 their governments 그들의 정부가 climate solutions climate solutions 그러니까 기후에 대한 그 대책이죠. 해결책에 대해서 그들 정부가 책임을 지도록 하고 있다 이런 말. hold accountable to 하면은 뭐뭇에 대해 얘들로 하여금 이것에 대해서 책임을 지게 만들고 있다 이런 말이에요. 그러니까 정부야 당신들이 책임을 좀 지시오. 책임을 지고 좀 적극적으로 해결하시오라고 요구하고 있다 이런 말입니다. Climate Solutions는 어떤 솔루션이냐면 이 솔루션을 가지면 어떻게 되냐면 그들의 공동체가 제자리를 지키게 되는 것이죠. 제자리를 지킨다. 그러니까 문제 도전에 안전하게 도전을 극복하고 안전하게 자기 자신을 제자리를 지키는 것이죠. 이런 솔루션을 좀 내놔라 라고 정부에게 요청하는 것이죠. 좀 책임을 지시오 라고 요청을 한다는 겁니다. We need to push for more affordable housing. 우리는 좀 더 많은 저렴한 주택, 그 다음에 녹색 인프라스트럭처, 그 다음에 홍수에 대한 보호 이런 것들을 위해서 우리는 좀 더 정부를 밀 필요가 있다. 좀 더 푸시할 필요가 있다. 왜? These are the solutions. Solve many problems at once. 이런 것들이야말로 많은 문제들을 한꺼번에 해결할 수 있는 대책이 되기 때문에 이런 것들이 많은 문제를 해결할 수 있는 대책이라는 거예요. 뭐요? Affordable housing, 그 다음에 green infrastructure, 그 다음에 flood protection 이런 것들을 해야만 기후변화에 대해서 솔루션이 될 수 있다 이런 말입니다. 그리고 이런 것들에 대해서 정부가 책임을 질 수 있도록 이제 막 푸시를 하고 있다 이런 말입니다. 자, climate change는 epic challenge,
우리 삶의 에픽이라는 것은 서사시의 이런 말이죠. 여기서는 큰 이런 말입니다. 큰 도전이다 이런 말이에요. 큰 도전이다. 그러나 우리는 자신감이 있다. We can solve it. 우리가 그것을 해결할 수 있다는 자신감을 가지고 있습니다. 정말 이거는 큰 문제잖아요. 근데 이거를 공동체 차원에서, 지역 차원에서, 로컬 커뮤니티 차원에서 이거를 해결할 필요가 있는 겁니다. 그래서 우리가 움직여야 되는 거죠. 정부만 믿고 있을 수 없는 거예요. 정부는 정부 나름대로 하고 있지만 우리가 당장 맞닥뜨리는 피부에 와닿는 그런 문제들은 우리 그 지자체 차원에서, 그리고 작은 구청 차원에서, 동네 차원에서 이런 것들을 해결해 나가야 된다는 거예요. 커뮤니티 리더스, 이 사람들과 같은 커뮤니티 리더들이 are already doing it. 그것을 하고 있다. 오바마도 커뮤니티 리더 출신이에요. 그래서 우리는 이런 게 우리는 뭐라고 하는지를 정확하게 모르겠어요. We can create the future we want. 우리가 원하는 미래를 창조해낼 수 있습니다. 그러나 거기에 원하는 미래를 창조하는 것, 거기에 가는 것은 is going to take everyone. 모든 사람을 필요로 할 것입니다. take하는 건 필요로 하다 이런 말이에요. 모든 사람은 어떤 모든 사람이에요? 전 세계에서 기여하는 모든 사람을 필요로 할 것입니다. 그러니까 모든 사람이 전 세계에서 이 문제를 해결하는데 기여해야만 합니다. 이런 뜻이죠. Wherever we call home. 우리가 부르는 집이 어디에 있든지 간에, 집이 대전에 있든 아니면 전주에 있든 아니면 김천에 있든 그 전 세계에서 우리 스스로가 이런 문제를 해결하는데 기여를 해야만 할 것입니다. 이런 뜻이 우리 스스로 이 문제를 해결하는데 기여를 해야만 합니다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 자, 그래서 아까 말씀드린 대로 두 개의 문제가 있습니다. 자, 버팔로와 마이애미에서 저렴한 하우징과 클라이밋 솔루션을 위해서 도대체 무슨 일이 진행되고 있습니까? 자, 로컬 커뮤니티 리더가 정말 위대한 일을 하고 있죠. 근데 우리는 이 대전이나 이런 로컬 홈타운에서 어포더블 하우징이나 클라이밋 솔루션, 그리고 또 아까 뭐라 그랬어요? And 팬데믹 솔루션을 위해서 우리가 할 수 있는 것이 무엇이겠습니까? 팬데믹이 꼭 아니어도 괜찮아요. 산불이라든지 어떤 재난들, 여기서 all kinds of disasters here in 대전 or in local hometown. 이런 것들을 위해서 우리가 할 수 있는 것이 무엇이겠습니까? 자, 이렇게 질문하고 있습니다. 그래서 여러분들도 한번 질문해서 질문하고 답변을 하셔서 깊이 생각하셔서 내가 할 수 있는 일이 무엇인가 한번 생각해서 답변해 주시기 바라겠습니다. 자, 수고하셨습니다. 자, 그러면 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다.